Okay, so good afternoon, all of you. So, shall we start? Time is over. वरती अजून 2-3 मिनिट झालेले आहेत. आपण स्टार्ट करूयात. Only 33 students are joined. Okay. So in the last lecture, we have discussed the effect of impurity concentration on the Fermi level. Okay. So in that concept, there is 3 important things. The first is when we add the impurity concentration in the intrinsic semiconductor, this impurity concentration may be N type or P type, that is maybe donor impurity or the acceptor impurity. So our Fermi level shifted towards the conduction band side if our impurity concentration is a donor type. If our impurity concentration is acceptor type, then the Fermi level shifted towards the valence band side. This is the first thing. What is the second thing? The second thing, as we increases the impurity concentration, the bandwidth of impurity concentration also increases. जसं जसं आपण impurity concentration increase करत जाऊ तसं तसं impurity concentration च्या बँडची width सुद्धा काय होत जाते, increase होत जाते. At the highest impurity concentration, the impurity band overlaps on conduction band if there is the donor impurity. On the other side, at the highest impurity concentration, the impurity band overlaps on the valence band if our impurity concentration is acceptor type. And the third thing is, as the increases the impurity concentration, our band gap energy decreases. Means very low concentration of impurity, the band gap energy is maximum. As we increases the impurity concentration, band gap energy decreases. So these 3 things are very important in the last point. So in today's lecture, we will discuss the Hall effect, and this is the last point of our this chapter. So already we have defined what is the Hall effect in the last lecture. What is the definition of the Hall effect, or how we define the Hall effect? Yes, yes. If any idea, tell me. Anyone? आपण काल डिफाइन केलं तर मी ऑडिबल? हॅलो Yes, sir. हॅलो, माझा आवाज येतो ना व्यवस्थित? Yes, sir. Yes. In last lecture, already we had discussed the definition or the statement of the Hall effect. त्या स्टेटमेंट मध्ये आपण काय सांगितलं होतं, कशी आपण ते स्टेट केलं की हॉल इफेक्ट काय असतो, काय असतो? एक करंट कॅरिंग कंडक्टर असतो, और द मटेरियल करंट कॅरिंग मटेरियल, इट मे बी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल और मे बी कंडक्टिंग मटेरियल. आपण काय कन्सिडर केलं तर कंडक्टिंग सेमी कंडक्टर कन्सिडर केलं. A current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. जर का युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जर ठेवलं तर काय होतं, तर in that semiconducting material there is voltage found to be developed. व्होल्टेज तयार झालेला आपल्याला ऑब्झर्व होईल, and that generated voltage is perpendicular to the both. That generated voltage is perpendicular to that of the both. One is the direction of current and the second is the direction of the magnetic field. So this phenomenon is known as the Hall effect, and the generated voltage is known as the Hall voltage. आपण काय करतोय, एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा पीस घेतोय आणि तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा पीस कुठे ठेवतोय, एका युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवतोय. ठीक आहे. मग तो जो सेमीकंडक्टरचा पीस आहे त्याला व्हर्टिकल काय आहे, आपली युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे, आणि हॉरिझॉन्टलला काय आहे, करंट फ्लो होतोय. तर त्याच्या आतमध्ये, त्या सेमीकंडक्टर पीसच्या आतमध्ये, प्लेटच्या आतमध्ये आपल्याला व्होल्टेज तयार झालेलं ऑब्झर्व होईल. आणि
ते जे व्होल्टेज तयार झालेलं आहे ते कसं आहे, कोणत्या डायरेक्शनला आहे, इन द परपेंडिक्युलर टू दॅट ऑफ द बोथ, दोन्हीला परपेंडिक्युलर आहे. कोणाला परपेंडिक्युलर आहे, करंट ऍज वेल ऍज मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, हा जो सर्व फेनोमेनॉ आहे ना, तो फेनोमेनॉनला आपण म्हणायचं हॉल इफेक्ट. आणि जे व्होल्टेज तयार झालेलं आपल्याला ऑब्झर्व झालेलं आहे, त्या तयार झालेल्या व्होल्टेजला, दॅट जनरेटेड व्होल्टेज इज नोन ऍज द हॉल व्होल्टेज. So this is the statement of the Hall effect. This is the statement of the Hall effect. So my screen is visible? No. Yes, sir. Yes. Okay. See the statement of the Hall effect. What is the Hall effect? Okay. Let us consider. Okay. No. From the start. पहिले जे आहे ते 3 लाईन मध्ये तुमचं स्टेटमेंट आहे, हॉल इफेक्टचं स्टेटमेंट आहे. काय आहे बघा बरं स्टेटमेंट. If a piece of metal or semiconductor carrying a current I is placed in a transverse magnetic field B, a potential difference is produced in a direction normal to both the current and the magnetic field. This phenomenon is known as the Hall effect, and the generated voltage is known as the Hall voltage. Okay, now always physics starts suppose or consider. माहिती आहे ना तुम्हाला, फिजिक्स कोणते आपल्याला डेरिवेशन, कोणते एक्सप्रेशन द्यायचं असलं आपण काय म्हणत असतो, कन्सिडर करत असतो किंवा सपोज म्हणत असतो. ओके, इथे आपण सुद्धा कन्सिडर करू. लेट अस कन्सिडर सियर. ही फिगर खूप महत्वाची. या फिगरला व्यवस्थित बी केअरफुली ऑब्झर्व करा, स्टडी करा, याच्यामध्ये काय काय आहे, कुठे कुठे कनेक्शन्स दिलेले आहेत, त्याच्यावरून आपण एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूया. ओके, ऑलरेडी यू नो द इक्वेशन ऑफ द करंट in the 11th standard. Already तुम्ही स्टडी केलेला आहे बघा, इक्वेशन ऑफ. डोंट से दॅट द इक्वेशन फ्रॉम द ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ वरून तुम्ही ते जे इक्वेशन आहे ना, ते नाही, दुसरं एक इक्वेशन होतं बघा, चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ते जे इक्वेशन आहे ना, ते करंटचे इक्वेशन आपल्याला इथे डिस्कस करायचं आहे. ओके, सो लेट अस कन्सिडर रेक्टँग्युलर प्लेट ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. आपण ऍज पर द स्टेटमेंट काय म्हटलं होतं की एक पीस घ्यायचा आहे, तो सेमीकंडक्टरचा घ्यायचा आहे. Again, in that semiconductor, two different types of the, again there is the two types, n-type semiconductor and the p-type semiconductor. So here we consider the p-type semiconductor. This is the rectangular plate of the p-type semiconductor. When a potential difference is applied across its end, a current of strength I flows through it along the x-axis as shown in the figure. Okay, प्लीज सी द फिगर. ह्याच्या स्टेटमेंट मध्ये जे सांगितलेलं आहे ते तुम्हाला या फिगर मध्ये ऑब्झर्व होते का? प्लीज सी द फिगर. काय आपण कन्सिडर करतोय? कन्सिडर रेक्टँग्युलर प्लेट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. एक रेक्टँग्युलर प्लेट आहे तिथं, ती कोणत्या मटेरियलची आहे तर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियलची आहे. ओके, त्याच्या दोन एंडच्या अक्रॉस आपण काय कनेक्ट करतोय? पोटेन्शियल डिफरन्स कनेक्ट करतोय, म्हणजे तिथून करंट फ्लो होतोय. कोणत्या ऍक्सिस वरती तो करंट फ्लो होतोय? एक्स ऍक्सिस वरून तुमचा एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग तुमचा करंट काय होतोय? फ्लो होतोय. आहे का नाही हो? बघा बरं, तुमचा व्हर्टिकल कोणता असतो? वाय ऍक्सिस असतो, आणि हॉरिझॉन्टल कोणता असतो? एक्स ऍक्सिस असतो. बघा, जर रेक्टँग्युलर प्लेटला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर याला आपण हॉरिझॉन्टली दोन कनेक्शन्स दिले आहेत बघा. करंटचे इंडिकेशन कॅपिटल आय सुद्धा तिथे इंडिकेट केलेलं आहे बघा. ओके, ठीक आहे. इफ होल्स आर चार्ज कॅरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, then the equation for the current, you know, if we consider the n type semiconductor, which one is the responsible for the current, holes or the electrons? What I say, if we consider n type semiconductor, then which one is the responsible for the flow of the current, electrons or the holes? Electrons. On the other side, if we consider p-type semiconductor, then which is the responsible for the current? कोण आहे तो? Holes. Holes. So here we consider the holes as a charge carriers. तुमच्या लक्षात येते का? इथं करंट फ्लो करण्यासाठी, तुमचं चार्ज फ्लो करण्यासाठी इथं कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? तर तुमचे होल्स रिस्पॉन्सिबल आहे. सो
If holes are charge carriers in a p-type semiconductor, then what is the equation for the current I? What is the equation for the current I? So current I is equal to P into A into small e into VD. This is the equation number 1. So in this equation, capital I, the capital I is the current. What is the P? Concentration of the holes. P is the concentration of the holes. जर का ह्याच्या ठिकाणी जर मी एन टाइप सेमीकंडक्टर म्हटलं असतं तर इथं पी आला असता का एन आला असता हो? एन आला असता, बरोबर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हटलं असतं आपण इथं, पण इथं आपण कसला पी टाइप सेमीकंडक्टर कन्सिडर केलाय, त्याच्यामुळे इथं कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल, तर तुम्हाला इथं होल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करावं लागेल. सो P is the concentration of holes. A, what is the A? Area of cross section. ती जी प्लेट आहे ना, त्या प्लेटचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे of the end faces. What is the E? What is the E? Charge on the holes. What is the charge on the holes? एका होल वरती किती चार्ज असतो? किती असतो चार्ज? होल्स एका होल वरती किती चार्ज असतो? किंवा एका इलेक्ट्रॉन वरती किती चार्ज असतो? मला पहिल्याच लेक्चर मध्ये तुम्ही सांगितलंय. -1.6 into 10 raised to -19. Okay, very good. -1.69 into 10 raised to -19 is the charge on electron if there is the minus. If there is the plus, then this charge on the holes. जर का तिथं प्लस असेल, +1.69 into 10 raised to -19, तो चार्ज कशावरचा असेल? तुमच्या होल्सवरचा. Okay, very good. So what is the VD? VD is the average drift velocity of holes. Average drift velocity of the holes. So again, using the equation 1, that is from the equation of current, we can find, or we can write the equation of the current density. What is the current density? Current density indicated by the J, capital J. So J is equal to I divided by A. J is equal to I divided by A. I is the आयचं इक्वेशन तुमच्याकडे आहे PAEVD. ते जर इक्वेशन आपण ह्या करंट डेन्सिटीच्या इक्वेशन मध्ये पुटअप केलं, मीन्स J is equal to PAEVD divided by A, then what we get? We get PEVD, means AA gets cancelled. AA gets cancelled. So I request all of you, please write down the equations, equation 1 and equation 2. आपल्याला पुढे थोडेसे इक्वेशन 7 पर्यंत इक्वेशन्स नोट डाऊन करायचे आहेत, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे हे इक्वेशन्स लिहून घ्या. परत आपल्याला इथं स्लाइड हलवाय नको, वरती अप अँड डाऊन करायला नको. प्लीज राईट डाऊन द इक्वेशन 1 and the equation 2. क्विक फास्ट. मी चेक करणार आहे बरं का, कोणी कोणी लिहिलंय कोणी कोणी नाही, माहिती आहे ना तुम्हाला, दाखवाय सांगतोय, त्यामुळे सर्वांनी नोट डाऊन करून घ्या. Equation 1 and equation 2. If any doubt in equation 1, if any doubt in equation 2, then please ask me. If any doubt in the explanation, then also ask me. Okay, 60 students are present. Okay, over. झालं सर्वांचं? इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 नोट डाऊन करून झालं सर्वांचं? Over? Yes, sir. Okay. What is the equation 1? Equation 1 is for the current. Current I is equal to IAEVD.
This is the equation 1. So using the equation 1, we can write the equation for the current density. But we know what is the current density? J is equal to I divided by A. So if we put the equation 1 in equation 2, then what we get? We get current density J is equal to PEVD. Okay. So any plane perpendicular to the current flow direction is an equipotential surface. Therefore, the potential difference between the front face F and the rear face F dash is 0. Is 0. See here. He figure to me check kara. Please see this figure. Okay. In this figure, there is the two faces. One is the front face, and the second one is the rear face. Front face indicated by the F and the rear face indicated by the F dash. फ्रंट फेस म्हणजे कोणती? पुढची बाजू ती आपण F न इंडिकेट केलेली आहे आणि रिअर फेस म्हणजे पाठीमागची बाजू जी आपण F डॅश न नोटेड केलेली आहे, इंडिकेटेड केलेली आहे. मग या दोन्ही एंडच्या अक्रॉस सध्या पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? 0 आहे. किती आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स 0 आहे. In that case, your magnetic field is 0. In that case, your magnetic field is 0. If a magnetic field is applied normal to the crystal surface and also to the current flow of a transverse potential difference is produced between the faces F and F dash. Okay. If we apply the both current and magnetic field on that the plate, on that rectangular p-type plate, then what we observe? We observe there is the transverse potential difference. Kadi, when we apply the external magnetic field and the electric current, then and then only we can observe the potential difference. Are screen झाली का? Okay. So this generated or this observed potential difference is known as the Hall voltage. बघा, जर का आपण फक्त करंटच फ्लो केला त्या प्लेट मधून आणि त्या प्लेटला जर आपण एखाद्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नाही ठेवलं, तिथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रेझेंट नसेल, तर तिथं आपल्याला व्होल्टेज जनरेट झालेलं ऑब्झर्व होईल का? होणार नाही. इफ देर इज द magnetic field as well as current, then and then only we can observe there is the potential difference, and this potential difference is known as the Hall voltage. So before the application of magnetic field, holes are moved parallel to the faces F and F dash. When magnetic field is applied, the holes experience a deflection due to the Lorentz force Fl as shown in the figure. So see here, या फिगर मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे की करंट मधले जे होल्स येतात, फ्लो होते, ते पॅरलल कधी आहेत आणि ते डिफ्लेक्ट कधी होते. सी हियर, ह्या ज्या दोन फिगर खाली तुम्हाला ऑब्झर्व होतात ना, त्या दोन फिगर पहिल्यांदा चेक करा. In the first figure, we can observe there is the p-type semiconductor. In the second figure, there is the n-type semiconductor. आता आपण कोणता सेमीकंडक्टर डिस्कस करतोय? तर आता सध्या आपण p-type semiconductor डिस्कस करतोय. ओके, ठीक आहे. आता तुम्ही हॉरिझॉन्टली जर बघितलं, त्याला करंटचे कनेक्शन्स दिसतात का हो? दिसतात का तुम्हाला? कनेक्शन्स, करंटचे कनेक्शन्स तुम्हाला ऑब्झर्व होतात का? प्लीज सी दिस फिगर. आहेत का हो? दोन्ही बाजूला आहेत का करंटचे कनेक्शन्स? आहेत. ओके. आणि जे डॉटेड दिसतंय चारी बाजूला, ते डॉटेड काय इंडिकेट करते हो? मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करते. व्हेरी गुड. ओके, ठीक आहे. आता हे मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेलं नाही पहिल्या कंडिशन मध्ये, तर हे जे पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवले बघा, त्याला आपण होल्स म्हणूयात. तो होल बिफोर अप्लाइंग द मॅग्नेटिक फील्ड, तो होल इथे जो डिफ्लेक्शन दाखवले बघा, ते डिफ्लेक्ट होईल का हो? मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करायच्या आधी, मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करायच्या आधी तो डिफ्लेक्ट होत नाहीये. तर तो कसा फ्लो होतोय? स्ट्रेट फ्लो होतोय. कसा फ्लो होतोय? तो स्ट्रेट फ्लो होतोय. मीन्स
before applying the magnetic field or before the application of the magnetic field, these holes are flow parallel to the F and F dash. जी फ्रंट फेस आहे आणि जी रिअर फेस आहे, या दोन्ही फेसेसला ते जे होल्स आहेत ना, ते पॅरलली फ्लो होते. कधी? बिफोर अप्लाइंग द मॅग्नेटिक फील्ड. But when we apply the magnetic field to that of the semiconducting plate, then the holes are deflected towards the F side. होल्स हे F साइड कडे काय होते? डिफ्लेक्ट म्हणजे ओळतेत आणि कुठं जाऊन चिटकतेत, पिलअप होतेत. तर जे फ्रंट फेस आहे ना, तिथं पिलअप होतेत. बघा इथं दिसतंय बघा, जे असं आपण एक होल्स पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ना, त्याला एक डायरेक्शन दाखवली आहे. खाली एफच्या बाजूला डिफ्लेक्ट झाला आणि त्या सरफेसवरती असे पिलअप झालेले आहेत, चिटकलेले आहेत. ओके. जर का करंट मधून होल्स हे एफ साइडला आले, तर मागे काय राहिलं हो त्याच्या? काय राहिलं? होल्स जर एका बाजूला आले, तर म्हणजे पाठीमागे काय राहिले? तुमचे इलेक्ट्रॉन्स राहिले. These electrons are also deflected towards the F dash side. म्हणजे जे अपोजिट डायरेक्शन आहे F डॅश साइड, त्या साइडला तुमचे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होतेत आणि त्या फेसवरती, त्या सरफेसवरती ते काय होते? फिलअप होते. ओके. ऑन द अदर साइड, इफ वी कन्सिडर एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन व्हॉट हॅपन? जर का आपण एन टाइप सेमीकंडक्टर कन्सिडर केला असता, तर तुमचे इलेक्ट्रॉन्स हे एफ साइड कडे आले असते आणि होल्स हे एफ डॅश साइड कडे गेले असते आणि त्या दोन्ही सरफेसवरती ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स हे एफच्या साइड वरती पिलअप झालेले असते आणि होल्स हे एफ डॅशच्या सरफेसवरती काय झाले असते? पिलअप झाले असते. ओके, सिअर इन दिस फिगर ऑल्सो सिअर. इथं आहेत बघा पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत आणि ते डिफ्लेक्ट झालेले दिसतात आणि त्या सरफेसवरती पिलअप झाले. कुठला आहे तो सरफेस? एफ सरफेस आहे, फ्रंट फेस, समोरची बाजू आहे. ऑन द अदर साइड देर इज द एफ डॅश. ऑन दॅट सरफेस देर इज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलअप ऑन द एफ डॅश साइड. तुमचे इलेक्ट्रॉन्स हे एफ डॅश साइड वरती काय झाले असते? फिलअप झाले असते. ओके. तुम्ही तुमच्या घरी एखादी बॅटरी असेल, तुम्ही बॅटरी यूज करता, त्याचा सेल असतो बघा, त्या सेलला किती टर्मिनल असते तो? ओके, टेल मी. घरी जी तुम्ही बॅटरी यूज करता त्याला टर्मिनल असतात, 2 टर्मिनल्स असतील. दोन्ही टर्मिनल काय इंडिकेट करते? पहिला टर्मिनल पॉझिटिव्ह आणि दुसरा टर्मिनल काय इंडिकेट करतो? निगेटिव्ह पोलॅरिटी. पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आणि निगेटिव्ह पोलॅरिटी इंडिकेट करत असते. मग आता मला सांगा, ती बॅटरी जी आहे, तो जो सेल आहे, तो चार्ज करायच्या आधी, तो जो सेल आहे, तो चार्ज करायच्या आधी त्या सेलवरून आपण काही पोलॅरिटी किंवा काय पोलॅरिटी कन्सिडर करू शकतो का हो? किंवा काय आपल्याला ऑब्झर्व झालं असतं का, की इकडे पॉझिटिव्ह आहे आणि इकडे निगेटिव्ह आहे, किंवा आपल्याला काही चार्जेस तिथे एक्सपिरियन्स झाले असते का हो बिफोर द चार्जिंग ऑफ दॅट सेल? किंवा तो सेल मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे, पण त्याच्या आतमधलं जे आपलं कुठलं कॅपॅसिटिंग मटेरियल जे असतं, ते मटेरियल त्याच्या आधीमध्ये पुटअप करायच्या आधी त्या सेल कसं असतं? चार्जड असतं का न्यूट्रल असतं? न्यूट्रल. न्यूट्रल असतं. तो सेल कसा असतो? न्यूट्रल असतो. पण पण जर का त्याच्यामध्ये आपण चार्जेस तो चार्ज केला, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटिव्ह मटेरियल जर ऍड केलं, तर काय होते? 2 पोलॅरिटी येतात. एका बाजूला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि दुसऱ्या बाजूला काय होतो? निगेटिव्ह चार्ज. मग मला सांगा, एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन आहे, जे खूप सिंपल बेसिक क्वेश्चन आहे. सेल मध्ये व्होल्टेज असतं का करंट असतो? व्होल्टेज. व्होल्टेज असतं. बॅटरी मध्ये काय असतं? व्होल्टेज असतं का करंट असतो? व्होल्टेज. व्होल्टेज असतं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे बॅटरी कन्सिडर केली तर त्याला 2 टर्मिनल असतील, एका बाजूला पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी, दुसऱ्या बाजूला निगेटिव्ह पोलॅरिटी. सेल कन्सिडर केला, त्याला सुद्धा 2 टर्मिनल असतील. ऑन द वन साइड देयर इज द पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी, अदर साइड निगेटिव्ह पोलॅरिटी. पण कधी जर का त्याच्यामध्ये आपण चार्ज केलं तरच. पण ते चार्ज करायच्या आधी ते कसं असतं? न्यूट्रल असतं. कसं असतं ते? न्यूट्रल असतं. मग आता मला सांगा, जर का हा आपण पी टाइप सेमीकंडक्टर कन्सिडर केलाय, हे इलेक्ट्रॉन्स मधून होल्स आणि सॉरी, हा जो करंट आपण फ्लो करतोय,
तो करंट फ्लो केल्यानंतर होल्स पुढच्या बाजूला आले आणि इलेक्ट्रॉन्स पाठीमागच्या बाजूला गेले. मग आपल्याला तिथं ऑब्झर्व झालं की याच्यामध्ये आपल्याला व्होल्टेज तयार झालेलं ऑब्झर्व झालं, की आपल्याला तिथं काय ऑब्झर्व होते, तर तिथं व्होल्टेज तयार होते. मला सांगा, हे होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट व्हायच्या आधी तिथं आपल्याला व्होल्टेज तयार झालेलं ऑब्झर्व होईल का? होईल का? No. नो. नाही नाही. मग आपण म्हणतो बघा, की एक सेमीकंडक्टिंगचा पीस घेतला आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला. जर का त्याच्यामधून करंट फ्लो झाला तर आपल्याला व्होल्टेज तयार झालेलं ऑब्झर्व होते आणि ते व्होल्टेज परपेंडिक्युलर असतं करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड आणि करंट. मग ते जे व्होल्टेज तयार झालेलं आपल्याला ऑब्झर्व होते ते कधी होतं ऑब्झर्व? व्हेन युअर होल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एफ साइड अँड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एफ डॅश साइड. These deflected holes are pull up on the F surface and electrons are pull up on the F dash surface, and then only we can observe there is the voltage. म्हणजे तुम्हाला आता लक्षात आलं का व्होल्टेज कधी तयार होते तिथं? नाहीतर असंच कुठनं तरी येते येण्यासारखं तिथं तयार होते, असं होतं का? नाही. रिझन समजले? पॉझिटिव्ह चार्ज एका बाजूला येतो, निगेटिव्ह चार्ज एका बाजूला जातो, त्या दोन्हीच्या एनच्या अक्रॉस काय होतं तिथं व्होल्टेज तयार होते. ओके, डन. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण? येस, इन डाऊट? इफ एनी डाऊट No, देन प्लीज sir. आस्क. मी ट्राय करतोय माझ्या परीने बेस्ट की मी तुम्हाला अजून कोणत्या एक्झाम्पल अजून तुम्हाला जास्त अंडरस्टँड होईल ते. तुम्हाला जर काय अडचण असेल तर मला विचारू शकता. ओके, ठीक आहे. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण नाही. आता मला सांगा, हे सेपरेट का होते? काहीतरी रिझन पाहिजे ना त्याच्यामध्ये. ओके, येस, देर इज द रिझन बिकॉज ऑफ द लॉरेंट्झ फोर्स. ऑलरेडी यू हॅव स्टडीड इन द 11th or 12th लॉरेंट्झ फोर्स. कुठं स्टडी केला तुम्ही लॉरेंट्झ फोर्सचा? सेमीकंडक्टिंग मध्ये स्टडी केला बघा. चार्जेस वगैरे असते सेमीकंडक्टिंग डिव्हाइसेस, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, एव्हरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मध्ये वगैरे. ओके, ड्यू टू दिस लॉरेंट्झ फोर्स देर इज द होल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द F side and electrons are deflected to the F dash side. Okay, ठीक आहे. So the magnitude of the magnetic force is given by, so F is equal to BE into VD. Where what is the B? B is the magnetic field. What is the E? E is the charge. What is the VD? VD is the average drift velocity. Okay, so please, there is the one correction. Please write down this equation. F is equal to BE VD. हे इक्वेशन तुम्ही नोट डाउन करून घ्या. F is equal to, don't write just F. This is the FL. This is the Lorentz force. Lorentz force. FL is equal to BE/VD. इथं चुकून F झालेला आहे, फक्त फोर्स फक्त झालेला आहे तिथं, फक्त ओनली फोर्स नाही येतो, लॉरेंट्झ फोर्स आहे. F to the base L. FL is equal to BE/VD. लिहिलं ते इक्वेशन? लिहिलं? Yes, sir. Okay, shall we go to the next? Okay, because of this force, holes are deflected towards the front face F and pull up there. So initially the material is electrically neutral everywhere. बघा, ते होल्स तिथं पिलअप होण्याच्या आधी ते मटेरियल कसं होतं? न्यूट्रल होतं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होतं. म्हणून मी तुम्हाला सेल म्हटलं होतं बघा, सेलच्या आधी आतमध्ये जर का आपण चार्ज जर नाही भरले तर तो सेल कसा असणार आहे? पहिल्यांदा न्यूट्रल असणार आहे. बॅटरीच्या आतमध्ये जर का आपण चार्जड मटेरियल नाही पुटअप केलं तर ती बॅटरी कशी असणार आहे? न्यूट्रल असणार आहे. ओके, ठीक आहे. डिस्टर्ब होते. Okay, neutral everywhere. So however, as holes up on the front side, a corresponding equivalent and negative charge is left on the rear face, that is the F dash side. So as a result of electric field is produced across the two faces F and F dash. F आणि F dash च्या across काय होते तिथे electric field तयार होते. So the direction of the electric field will be from the front to the rear face.
So a condition of equilibrium will be reached when the force Fe, electric force, due to the transverse electric field EH balances the Lorentz force. जर का ही तुमची कंडिशन अप्लाय होईल ते मटेरियल मधले चार्जेस बॅलन्स होतील कधी, जर का तुम्ही Fe तो लॉरेन्स फोर्सला तुम्ही इलेक्ट्रिक फोर्स न बॅलन्स केलं तर, नाहीतर ते मटेरियल होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स हे बॅलन्स होतील का, होणार नाहीच. For the balancing, so write down the equation number 3. Fe is equal to Fl. What is the Fe? This is the electric force or the electric, yes, this is the electric force, is equal to Fl. Fl is the Lorentz force. Write down the equation number 3. जर का आपल्याला इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करायचं असेल, Fe is equal to Fl. Fe काय आहे तुमचा? Fe काय आहे तुमचा? इलेक्ट्रिक फोर्स, आणि Fl काय आहे तुमचा? लॉरेन्स फोर्स आहे. मग ते इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी आपल्याकडे एक तर आहे फॉर्म्युला, Flचा तर फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज द Fl? लॉरेन्स फोर्स. लॉरेन्स फोर्स इज इक्वल टू BeVd. बट वी अननोन अबाउट द Fe. Fe चा फॉर्म्युला आहे. So for that, E is equal to E into EH. E into EH. What is the EH? EH is the Hall field. त्याच्या आतमध्ये तयार झालेलं field, Hall field, आणि E is the charge. Again we know Hall field. Hall field म्हणजे काय? VH. आतमध्ये काय तर होते? Potential difference, voltage divided by width of that semiconducting material or the width of that plate. So write down number 4. E is equal to E into EH. Again is equal to E into VH divided by W. So VH divided by W means EH, Hall field, is equal to VH divided by W. So VH, Hall voltage, and W, P-type semiconducting material. So write down the equation number 4. Now we have two equations, equation of Fl and equation of Fe. म्हणजे जर इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व्ह करायचे असेल तर आपल्याकडे दोन्ही सुद्धा व्हॅल्यू आहेत, Fe आणि Fl च्या आहेत. अप टू इक्वेशन यू कॅन राईट डाउन द इक्वेशन नंबर 4 राईट डाउन झाले का मला सांगा. Yes, sir. Equation number 4 is over. Now you go to the equation number 2, current density. Hello. Hello. Yes, sir. मीटिंग आपली बंद होऊन चालू झाली का? तर तुम्ही नाही, लेफ्ट okay. जातात. इक्वेशन नंबर 2 ला गेलात का तुम्ही? बापरे. Okay. आपण तुम्ही हे केले का? इक्वेशन नंबर 2 ला गेला का? Yes, Yes, sir. sir. You can modify this equation. You can modify this equation 2 for VD. VD साठी इक्वेशन 2 मॉडिफाय करा. म्हणजे VD इज इक्वल टू काय ते इक्वेशन 2? VD इज इक्वल टू J upon P into E. J divided by PE. So write down from equation 2, VD is equal to J divided by PE. Okay. So again, put the value of VD, J is equal to PE, in the equation FL is equal to BE into VD. जे लॉरेन्स फोर्सचे इक्वेशन आहे
त्याच्यामध्ये VD ची व्हॅल्यू काय पुटअप करा तुम्ही, J डिवाइडेड बाय PE. देन व्हॉट वी गेट इक्वेशन नंबर 5. You can note down first equation number 5. FL is equal to BJ. Don't write that X. X च्या ठिकाणी E लिहा तिथे E. BJE divided by PE. The EE gets cancelled. So what is the remaining term? BJ divided by P. BJ divided by P. बरोबर आहे ना? FL is equal to BJ Yes, sir. divided by P. Equation number 5. सर्वांनी लक्ष ठेवा, हे दोघं तिघच आन्सर देतात, बाकीचे नाही असेच ऐकत आहेत, फक्त का लावून कुठे बोंबलत फिरतात. मी काय सांगितलंय इक्वेशन नंबर 5 मध्ये FL is equal to BJ divided by P. Equation number 5. Don't write that X. So now equation 4 and 5. 4 and 5 हे 3 मध्ये जर पुटअप केलं तर आपल्याला कोणते इक्वेशन भेटतंय? Equating equation 4 and 5. E VH divided by W is equal to BJ divided by P. हा, आता आपण एका बाजूला VH काय घेतलाय, तर आपलं टार्गेट आहे, आपल्याला काय फाइंड करायचंय, हॉल व्होल्टेज. तुम्हाला या चॅप्टर वरती जे न्यूमरिकल विचारले जातील ते सर्व न्यूमरिकल व्होल्टेज, हॉल व्होल्टेज वरचे न्यूमरिकल्स विचारले जातील. So if we equating equation 4 and 5, then what we get? E into VH divided by W is equal to BJ divided by P. So now take a one side VH and all other terms on the other side. So VH is equal to W BJ divided by PE is equal to, we know the J is equal to काय आहे? As per the from the equation number 2, J is equal to upon A. Okay, very good. So VH is equal to WBI divided by PEA. This is the equation number 6. Equation number 6. Okay. त्या इक्वेशनला तुम्ही काय करा, एक कंप्लीट बॉक्स करा. म्हणजे if there is the numerical and that given values are matched to that of this equation number 6, then you can take equation 6 and the solve numerical. जर का न्यूमरिकल्स मधल्या व्हॅल्यू, गिवन व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन 6 ला जर तुमच्या मॅच होत असतील तर इक्वेशन नंबर 6 घ्यायचा आणि तुम्ही ते न्यूमरिकल सॉल्व करायचं. ओके, अप टू इक्वेशन नंबर 6 एनी डाउट? I think no. So if T is the thickness of the semiconducting plate, then A is equal to WT. A is the area, W width, and T is the thickness. So VH is equal to WBJ divided by PE is equal to WBI divided by PEWT. A च्या ठिकाणी फक्त width into T पुटअप करा तिथं. Okay, width cancel. What is the remaining term? VH is equal to BI divided by PET. This is the equation number 7. Again, equation number 7 ला तुम्ही बॉक्स करा. Again, this equation is very important for the numericals. If the given values are matched to that of equation number 7, then you can use the equation 7 and solve the numerical. Okay, this is the first part of this point, that is the Hall effect. Over up to equation number 7 is in doubt. Shall we go to the next point? Yes, sir. यालाच कंटिन्यू दुसरे आहे, खूप छोटासा आहे, 2-3 इक्वेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये. What is the next point? What is the Hall coefficient? So if we define the Hall coefficient, then the definition of Hall coefficient is the Hall field, that is the EH per unit current density per unit magnetic field, is called the Hall coefficient.
हॉल कोएफिशियंट काय आहे तुमचा, हा एक रेशो आहे. काय काय आहे त्या रेशो मध्ये, EH हॉल फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेन्सिटी J into magnetic field B. So thus we can write from the statement the definition of Hall coefficient. RH is equal to, RH is the Hall coefficient, RH is equal to EH, EH is the Hall field per unit current density J per unit magnetic field B. But we know the EH is the VH divided by W. But we know the EH Hall field is equal to VH divided by W. कुठे आहे तुम्हाला EH okay, CR in the equation number 4, EH Hall field is equal to VH divided by W. तीच व्हॅल्यू आपल्याला इथं पुटअप करायची. सो RH is equal to VH divided by W whole divided by J into B. Okay, here put the value of VH. कोणती इक्वेशन घेता तुम्ही, इक्वेशन नंबर 6. Put equation number 6 in this equation. इक्वेशन 6 घेताय का, हे 6 आणि 7 च्या मधलं इक्वेशन इथं पुटअप केलेलं आहे. 6 आणि 7 च्या मधलं VH चं इक्वेशन पुटअप केलेलं आय थिंक इथं. Okay, if we put the value of VH in this equation, then what we get? We get RH is equal to 1 divided by PE. This is the equation number 8. Again, using the equation 7 and 8, what we get? जर का 7 आणि 8 हे जर इक्वेशन कंपेअर केले तर what is the equation 7? VH is equal to BI divided by PET. But we know the RH is equal to 1 divided by PE. Means VH is equal to RH into BI divided by small t. पण आपल्याला इथे VH पाहिजे का, नाही, आपल्याला काय पाहिजे इथं RH. So RH is equal to VH into T divided by BI. T divided by BI. So this is the last formula for the Hall coefficient. Last formula for the Hall coefficient. Okay, note down झालं सर्वांचं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. अटेंडन्स द्या मला सर्वांनी. आज 3 तारीख आहे ना. Okay, roll number 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, roll number 5, roll number Present, 5, sir. 6, Present. Yes, Sir. sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Present, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Present. 14, Yes, sir. 15, Yes, sir. 16, 1 6, 17, Present. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26. मी ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. अरे किती absent आहेत? 22, 23, 24, 25. 26. Yes, sir. 27. Yes, sir. 28. Yes, sir. 29. 29. 30. Present. 31. 31. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. 34. 35. Yes, sir. 36. 36. Yes, sir. 37. 37. Present, sir. 38. Present. 39. Present, sir. 40. Yes, sir. 41. Yes, sir. 42. 42. Present, sir. 43. 44. Yes, sir. 45. Yes, sir. 46. Yes, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Yes, sir. 50. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. Yes, sir. 53. Yes, sir. 54. Yes, sir. 55. 55. 56. Present, sir. 57. Present. 58. Yes, sir. 59. Yes, sir. 60. Yes, sir. 61. Present, sir. 62. Yes, sir. 63. Yes, sir. 64. Yes, sir. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 67. 68. Present, sir. 69. Yes, sir. 70. Sir. 71. Present, sir. Okay, I call the absentee numbers. Please check. 16, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 43, 55, and 67. 55 present, sir. 33, sir. 55 present. Okay, अजून कोण? 33. 33. Okay, Yes. any other? No. Okay, so today we stop here. In the next lecture, we will discuss the applications of Hall effect and the numericals based on this chapter. Hello, Okay. sir. Yes, Can you please upload the notes of this chapter? yes. Today I will send the notes on Telegram channel, Okay, sir. or the link of this. Okay, I will send on Telegram channel. No problem. Okay, sir. Please check it. Okay. Okay. I think in today's lecture, no doubt. Tomorrow again we will repeat this and we go to the numericals. Okay. ठीक है. Thank you.
सी यू हॅलो टुमॉरो. सर. येस. सर व्हिडिओ दिसत नाही तुम्ही अपलोड केलेले. कालचा तेवढा अपलोड केलेला नाही. म्हणजे सर ते ओपन केल्यावर युट्यूब वर दिसतच नाही. कोणताच नाही दिसत. नाही सर. कोणताच व्हिडिओ नाही दिसत. म्हणजे तुम्ही मला नाही सांग. परवा दिवशीचा फक्त दिसत नाही सर, त्याच्या आधी दिसतोय, परवा दिवशीचा फक्त दिसत नाही, कालचा पण नाही. कालचं मी टाकलाच नाहीये. ओके ठीक आहे. हा. मी कालचं काय केले, काल मोबाईलवर लेक्चर घेतलं होतं आणि आज पण मोबाईलवर घेतले. थोडस वेट करा उद्यापर्यंत. मी उद्या कॉलेजमध्ये गेलो की व्हिडिओ लेक्चर्स मी व्हिडिओज अपलोड करतो या लिंक वरती. सॉरी, लिंक अपलोड करतो तुमच्या याच्यावरती डायरीमध्ये. ओके. काल आणि आजचा प्रॉब्लेम आहे. आय ऍक्सेप्ट. परवाच नसणार प्रॉब्लेम. तरी पण मी पुन्हा एकदा चेक करतो व्हिडिओ आणि अपलोड करतो. ओके सर. ओके सर. ओके. ओके. थँक्यू.